ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਰ ਆਸਕੂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ जल्दी कार्रवाई की जाएगी तो जल्दी जोड़ा असर देखने को मिलेगा। अगली खबर 730 रुपये अंग्रेजी शराब की बोतल 370 च वेच के किवें भरेगा सरकार का खजाना, ठेकेदार बोले। भगवंत मान सरकार का गणित समझ तो बाहर है। नवी एक्साइज पॉलिसी तो खपा शहर के ते पिंडां दे लोग जिहड़े ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार भगवंत मान सरकार खिलाफ डट गए है। ठेकेदारां ने नवी एक्साइज पॉलिसी का बाईकाट किया है। नवी एक्साइज पॉलिसी उपर सवाल उठाउंदे ठेकेदारां का कहना है कि हुण सरकार वालों सूबे 9,600 करोड़ रुपए के खजाने का टीचा मिथ्या गया, पर जेकर 270 वाली बोतल 150 रुपए विकेगी तो यह टीचा किवें पूरा होगा। ठेकेदार मुताबिक सरकार की नवी पॉलिसी मुताबिक 730 रुपए विकण वाली अंग्रेजी शराब की बोतल 370 रुपए वेचण के हुक्म है। सरकार का यह गणित समझों बाहर आ रहा है तो ठेकेदारां ने भी जिहड़ा है इन्हां चीज़ों का बाईकाट किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टॉक महंगे भाव के विच अपने कोल जमा किया होया, जिसनूं उन्होंने सस्ते रुपए दे विच वेचना पवेगा। पंजाब मंडी बोर्ड वालों पेंडू लिंक सड़कों ते बर्मा की मुड़ उसारी लई सूबा भर विच विशेष मुहिम की शुरुआत की है। राहगीरां की सुरक्षा यकीनी बनाउण दे उद्देश नाल पंजाब मंडी बोर्ड ने कणक की वाढी के सीजन तो बाद किसानां अते संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग नाल सूबे भर विच पेंडू लिंक सड़कों के किनारे उत्ते बर्मा यानी कि कच्चे किनारे के मुड़ निर्माण लिए एक विशेष मुहिम तैयार की है। इस मुहिम तहत हुण तक करीब 2,500 किलोमीटर लिंक सड़कों को कवर किया जा चुका है। गौरतलब है कि सड़क की बर्मा नाल होर होने करके कई हादसे वापरन तो इलावा नवीं बणियां सड़कों भी नुकसान पहुंचे। कई लिंक सड़कों के नाल बर्मा ना होने करके राहगीरां नूं खज्जल खुआर होना पै रहा, क्योंकि इस नाल पेंडू लिंक सड़कों तंग हो गई, जिस कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। जिस तो बाद जिहड़ा इस फैसला लिया गया कि जल्द तो जल्द सड़कों की उसारी की जाएगी। सुखबीर बादल ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लैके मान सरकार ते निशाना बिन्निया। अकाली दल के मुखी सुखबीर बादल ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लैके भगवंत मान सरकार उत्ते वड्डा हमला किया है। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब च जो बदलाव देखने को मिल रहा, पंजाबियों ने अजिहे बदलाव की मंग नहीं की। अकाली दल के मुखी ने ट्वीट किया कि वह सब तो खुशहाल सूबे पंजाब विच कतल गैंगवार और धार्मिक झड़पों को देख के बहुत दुखी हैं। इस नाल पंजाब के निवेशकों और प्रतिभा को बहुत नुकसान होगा। पंजाबियों ने अजिही तब्दीली की मंग नहीं की जो आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को दे रही है। सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर का वड्डा बयान है, कहा किसी भी हालत च नहीं होण देंगे PU का केंद्रीकरण। केंद्र सरकार वालों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को केंद्रीय यूनिवर्सिटी में तब्दील करने लैके तैयारी की जा रही है, लेकिन इसनूं लैके हुण पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है। सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझी की गई। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ साडी माणमत्ती संस्था है, इसकी इतिहासिक और अकादमिक महत्ता तो है, सगों ये साडे सूबे की विरासत है। मानयोग मुख्य मंत्री भगवंत मान जी और पंजाब सरकार इस विषय पर पूरी तरह गंभीर है तो इसका केंद्रीकरण किसी भी हालत दे विच नहीं होण दिता जाएगा। सिद्धू मूसेवाला कतल केस SIT ने किए है सनसनीखेज खुलासे। मूसेवाला कतलकांड के 13 दिन बाद भी पुलिस के हत्थ खाली हैं, जबकि पुलिस इस मामले की बरीकी नाल जांच कर रही है। जानकारी अनुसार SIT ने सिद्धू मूसेवाला कतल मामले च सनसनीखेज खुलासे किए है। उसने इन्हां खुलासियां की जानकारी एक निजी चैनल को दी है। जानकारी मुताबिक SIT ने खुलासा किया है कि अजे तक एक भी शूटर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन्ना ही नहीं, सगों पंजाब पुलिस को भी ये भी नहीं पता चल रहा कि इस कतल विच किन्ने शूटर शामिल है। इस तो इलावा ये पता नहीं लग सकिया कि कतल लई किहड़े हथियारों की वरतों की गई है। पंजाब सरकार ने इस मामले बारे कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। इस तो इलावा निशानेबाजां की कोई सूची भी जारी नहीं की गई। जिक्रयोग है कि हुण तक 4 शूटरां की पछाण हो चुकी है। सीट के मैंबरों का कहना है कि हरकमल राणू और महाकाल शूटर नहीं हैं। रिंदा की शमूलीयत बारे फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कतलकांड के कुल शूटरां की गिणती बारे डूंघाई नाल जांच की जा रही है, पर SIT का मनना है कि हाले तक कोई भी अहम खुलासा सामने नहीं आया। GT रोड सरहंद च वापरे सड़क हादसे 3 औरतों समेत 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। सरहंद GT रोड चावला चौक नज़दीक फतेहगढ़ साहब विखे नैशनल हाईवे पर वापरे सड़क हादसे
3 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਆਰਟਿਗਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਚਾਵਲਾ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੇਤ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 94 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਭਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 62 ਸਾਲਾ ਕਾਮਨੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਸਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਪਨਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਨ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੰਮੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਨਗੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ